قاضی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا. اللہ اندھا اٹھانا، اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، اوگنہار کی تھی. کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا. گناہ یاد آئے تو رونے لگا. گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے. میرے جیسا بندہ کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ شخص جو بار بار اپنے مالک سے ایک ہی بات کہتا ہے، اللہ اندھا اٹھانا، اللہ شرمندہ نہ کرنا. جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں تقوی عمل کر کے ڈرنے کا. یہاں رکیے گا صاحب. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا، وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا. ہوش آیا، سوال کیا حضرت طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا؟ ہوش ہی اڑا کے لے گیا. آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. ملتزم سے ایک شخص لپٹا ہے، چہرے پہ نقاب اوڑا ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. تیری دہلیز پہ تیرا مجرم حاضر ہے، سائل خالی نہیں جاتا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اتنے درد سے رو رہا تھا کہ لوگوں کے قدم رکنے لگے. کہا تیری آواز سے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے. اور وہ لوگ کہتے ہیں اللہ اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہم عرض کرتے ہیں اس کو معاف کر دے. زمین پہ گرا، ہوش آیا، پھر ملتزم سے لپٹا، پھر وہی کہانی سناتا ہے اللہ ریت کے ذرے نہیں اتنے جتنے میرے گناہ، درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ. میں گناہوں کی گٹھری اپنے کندھوں پہ اٹھا لے آیا ہوں. تیرا کام ہے معاف کرنا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. کسی نے کہا ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹا. جب چہرے سے نقاب ہٹا تو لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی. جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبداللہ ابن مبارک کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبد القادر جیلانی کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. بڑے لوگ تھے یہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس وائز میں جنازے اٹھتے تھے، واصل باللہ ہوتے تھے. بڑے بڑے لوگ کس حالت میں پائے گئے؟ حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، توجہ چاہوں گا. کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی، عبداللہ ابن مبارک جیسی، حضرت امام زین العابدین جیسی؟ ہم تو واقعی کندھوں پہ گناہ اٹھا لے جاتے. وہ تو بڑے لوگ تھے نا. ہمیں خوف آنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائے کہ میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسوؤں سے بھر گیا. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے جی بھر کے اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی مانگی. ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے دیکھا ہے وہاں لوگوں. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو ہم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جیب سے موبائل نکالا، تصویر بنائی، فیس بک پہ ڈال دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے دوسرے ہاتھ سے تصویر. گزرتے لوگوں کے لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں. بیت اللہ کی طرف منہ کیا، دعا والی ہاتھ بنائی، مصنوعی ہاتھ اٹھے ہیں اور اس سے تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر بناؤ. کہاں کھڑے ہو جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں؟ کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں؟ اور ہم وہاں کیا کرتے رہے؟ ہم کہتے ہیں جی ترغیب کے لیے 6 فٹ کا قد کیوں نہیں ترغیب دیتا؟ ہمارے ہاں نیکی کا تصور شاید یہ بن گیا ہے کہ نیکی ہوتی وہ ہے جو دکھائی دے، صرف دکھائی نہ دے، اس کا شور بھی سنائی دے. کچھ نیکیاں تو یار گمنام کیا کرو، کچھ کام تو اللہ کے لیے ہمیں کرنی چاہیے. دکھلاوے کا عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو حرم مکہ ہے نا، ہم نے مدینہ میں بھی دیکھا. یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے نا، یہاں آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، آنکھیں نم بھی ہوتی ہیں. یہاں ہم خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے جاتے ہیں. ہم باد صبا کے جونکوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام حضور کو پیش کرنا. اور یار کسی کو حضور کا در نصیب ہو جائے، قسمت یاوری کرے، ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں تک پہنچ جائے، وہاں تو رواں رواں سلام کہے نا. لیکن وہاں بھی لوگوں کی ہم نے حالت دیکھی. ہمیں وہاں ایک صاحب ملے، انہوں نے بات سنائی، بڑی دل کو لگی. کسی نے سوال کیا، وہ ترکی کے مفتی صاحب تھے، کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا؟
तो आप फरमा दे मवाजा शरीफ के सामने गुजरते अगर आंखें भीग जाए ना तो समझ लो कि सलाम कबूल हो गया है। वहां अश्कबार आंखों से सलाम कहना था और हमने वहां क्या किया, इंतहाई माजरत से कहूंगा, हमने अक्सर लोगों के वहां रवैये देखे, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में 5 रियाल का जूता। पहली बात तो ये उस जूते की औकात क्या जिसको सर पे उठाया हुआ है, और मोबाइल हाथ में, लाइव कॉल और ऊंची ऊंची आवाजें, हुजूर को सलाम कर लो, हुजूर को सलाम कर लो। आज भी हुक्म यही है कि ले सांस भी आहिस्ता के दरबारे नबी है, और वहां तो सांसों का शोर बेअदबी कहलाता है, और हम वहां क्या करते रहे। इमाम मालिक 40 साल रोजे रसूल पे रहे, दर्श हदीस देते रहे, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किताब का वर्क पलटा और उसकी आवाज भी पैदा हुई है। आप जब मदीने की गली बाजार से गुजरते, दीवार के साथ लग के गुजरते, कंधे जख्मी हो जाते। किसी ने कहा हुजूर के शहर मदीना के गली बाजार इतने तंग सोड़े तो नहीं कि आप दीवार के साथ लग के गुजरते हो? तो आप फरमाते ये गलियां बाजार वही हैं जहां से मेरे हुजूर गुजरे हैं। एहतियात इसलिए है कि कहीं बेखबरी में मेरा पांव वहां ना आ जाए जहां हुजूर के कदम लगे हैं और मैं बेअदबों में ना लिख दिया जाऊं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वहां दीवार खड़ी की जहां हुजूर की पेशानी लगती थी, मुसल्ला खींच के पीछे ले आए। जहां हुजूर के कदम लगते हैं वहां अबू बकर की पेशानी लगती है। सैयदी आला हजरत फरमाते मदीने में जाओ तो वहां आंखें भी पूरी ना खोलो। हम क्या करते रहे, हम क्या कर, यहां तो हवा के झोंकों को पैगाम दिया, यहां तो तखय्युलात में गोता लगा के वहां चले गए। मेरे टीचर हैं सलीम दिलावरी हफीज ताइब के शागिर्द, अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। फरमाते आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वरके थुल दे, दुखां दे झक्कड़ छुल दे, अक्कां चों हंझू डुल दे, लू लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नूं साड़ दे। गोते ते गोता खा रिया, वहमां च डुबदा जा रिया, दसिया ना चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है ओ शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बिठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर लै करीना इंज दा होना मदीना इंज दा। वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तुहाडे या नबी, हिजरां दे फनी अरशूक दे, मुड़ मुड़ के ए हुकूक दे, आवन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बह जावा जिस दम थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चा के, खाबां च फेरा पा के, आका ए अख रा के, रावां दी सख्ती झल के आए ओ दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, होके सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आउन नहीं देंदी गरीबी। या रसूल अल्लाह यहाँ तो तड़पते हैं यार, हुजूर का दर मिला तो वहां भी तस्वीरें बनाते रहे, वहां भी ऊंचा ऊंचा बोलते रहे। मैं पिछले साल मदीना तो रसूल था, मेरे एक दोस्त हैं कराची से, उनका ताल्लुक, पूरी फैमिली मदीना में आई, उन्होंने एक फार्म हाउस में प्रोग्राम किया, हमें भी बुलाया गया। प्रोग्राम का आगाज हुआ, उनके वालिद बहुत बड़े आलिम हैं, वो कहते मुझे 40 साल हो गए यहाँ आते जाते। कहानी सुनिएगा, जब प्रोग्राम का आगाज हुआ एक साहिब नात के लिए आए, कहा बेटा ये कूचा ये हबीब है, पूरी दुनिया में जिस लहजे में पढ़ते हो हमें कोई इस पर बात नहीं करनी, लेकिन यहाँ अपनी आवाज को धीमा रखना, यहाँ हुजूर को सुनाना, आवाज ऊंचा नहीं हो, ऊंची ना हो। और आप फरमाते मैं 40 साल से मेरा यहाँ आना जाना है, उलमा से भी मिला हूँ, औलिया से भी मिला हूँ। जब वो आपस में कलाम करते थे तो ठोड़ी पे, कंधे पे ठोड़ी रखते और आहिस्ता आवाज में दूसरे के कान में बात कहते थे। मुझे जोर का झटका लगा, उनकी इस बात ने झटका दिया। वो कहता है मेरे नजदीक मदीनातुर रसूल की बेअदबी ये है कि बंदा यहाँ आके बेतकल्लुफ हो जाए। हम क्या करते रहे भाई, ऊंची ऊंची आवाजों में बोलते रहे। हमने असलाफ को पढ़ा यार, अदब के सांचे में डल के सलाम कहते थे। और फिर जो मदीने जाते थे, मदीने वाले की मोहब्बत में क्या कुछ कहूं मैं आपको, यहां बात लंबी हो जाएगी, तो खैर बात फिर मैं वहीं ले आता हूं। तकवा कहते हैं अमल करके डरने को। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अल्लाह अंधा उठाना, शर्मिंदा ना करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अल्लाह दरख्तों के इतने पत्ते नहीं, रेत के इतने जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह है। तकवा कहते हैं अमल करो और अल्लाह से डरो। आगे इरशाद फरमाया हर जान देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। ये खिताब आपको भी है और मुझे भी है। मेरी जिंदगी के तकरीबन 39 साल बीत गए, आप में से किसी के 25 किसी के 50 गुजर गए। ज़मीर की अदालत थोड़ी देर के लिए लगाइएगा, मैं भी लगा लेता हूँ। मानानम के मानदानम बड़ी अच्छी तरह अपने आप को जानता हूँ, यहाँ क्या हूँ और मेरी निजी जिंदगी कैसी है आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हो। हमसे तकाजा है कि मुस्तकबिल के लिए आगे क्या भेजा है। दुनिया है ना दोस्त, मुस्तकबिल रोशन नहीं तो मेहनत तो है। मेहनत कितनी, 8 नहीं घंटे, 18 घंटे।
بھائی جان اس میں پردیس کے دھکے بھی ہیں. خواب کیا دیکھا؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی. اللہ کی عادت، جس میدان میں دوڑو گے اللہ صلہ ضرور دے گا. آپ نے محنت کی تو بڑا گھر بھی ملا، بڑی گاڑی بھی ملی. دنیا بنانے کے لیے یار اتنی محنت کی، اور آخرت کے لیے، قبر کے لیے، داور محشر کے سامنے جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جانا ہے، تو وہاں کے لیے کیا کیا؟ ہم نے وہاں لوگوں کو بے نیاز دیکھا. اور بے نیازی کیا؟ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. ہم کہتے آئے گی تو ویکھی جائے گی. مولوی بخشے گئے تھے، اسی بھی بخشے. کس کتاب سے پڑھ کے سنا رہے ہو؟ فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے؟ او بھائی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے یار آپ کر لو. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو. ہم نے کہا مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. دلیر لوگ بھی ہمیں ملے. وہ کہتا مول صاحب ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. راوی میں، چناب میں، یہاں پڑوس میں کوئی نہر ہے وہاں چھلانگ لگے گی. آگ کا دریا ہے. ہاں دھماکے کی آواز آئی. میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچے. 70 سال جاتے لگیں گے تو پھر 70 سال آتے بھی تو لگے گے نا دوست. ایک ڈبکی کتنے سال کی؟ 140 سال کی. دلیر کتنا ہے؟ ڈبکی لگے گی. اور دنیا کی آگ تو بے وفا ہے، جلا کے خاک کرتی ہے. جہنم کی آگ تارکول کی طرح، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی. جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے. فرمایا چین کی نیند سو جائے. ایک بڑی اللہ والے کے پاس بچوں کی شکایت لے آئی، یہ نماز نہیں پڑھتے، کوئی دم کر دے، تعویذ دے دے، کوئی نصیحت کر دے. فرمایا سوال ہے اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے، کیا کرو گی؟ ممتا تڑپی. کہا کھینچ کے باہر لے آؤں گی. کہا بڑیا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. جلتے چراغ پہ ایک جوان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، حسن سج کے سامنے کھڑا ہے اور خود دعوت گناہ دے رہا ہے. جوانی 18 سے 32 سال، میں نے ایک جگہ پڑھا 18 سے 33 سال جوانی، اور خود دعوت گناہ دے رہے. پاس چراغ جل ہاتھ آگے بڑھایا. تمازت نے جب اس کی آگ نے چھوا نا، اسے کھینچ لیا پیچھے ہاتھ. کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا. چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جنیا، حشر دیاڑے پھر نہ آکھی حال ربا کی بنیا. ہم نے کہا ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی. ہم نے کہا آئے گی تو ویکھی جائے گی. اچھا یہ لوگ ایسے بہت سارے ملیں گے. اگر یہ باتیں کہہ کے گزر جائیں گے تو آخرت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بھائی. کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا وہ اس کے خونی پنجوں سے بچ سکتے؟ وہ تو سہولت پیدا کر رہا ہے. اگر ہم پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے تو قیامت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے، ضرور کرنا پڑے گا. اگر یہاں سے لذت کشید کی، مزے لیے، تو کیا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ضرور دینا پڑے گا. وہ ایک بڑھیا تھی نا بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتی تھی، 1.25 من پھول لگتے، بادشاہ آتا اور خواب خرگوش کے مزے لیتا. ایک دفعہ بڑھیا نے پھولوں کی سیج سجائی، بادشاہ کے آنے میں تاخیر تھی. دل میں خیال آیا کہ اس کے آنے میں بھی کچھ وقت ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے سیج پر لیٹ کے دیکھوں مزہ کتنا ہے. بان کی چارپائیوں پہ سونے والوں کو اتنا ملائم بستر ملا، آنکھ لگ گئی. سارا دن کی تھکی آ رہی تھی. آنکھ اس وقت کھلی جب بادشاہ اپنے مقررہ وقت پہ آیا. اپنی سیج پہ معمولی ملازمہ دیکھی تو غیرت سے لال پیلا ہو گیا. جلاد کو کہتے اس کو الٹا لٹکا اور اتنے کوڑے مار کے اس کی جان نکل جائے. الٹا لٹکا دیا گیا، کوڑے برس رہے ہیں. چیخے مار کے روتی ہے. اچانک تیور بدل لیا، اس نے رونے کی بجائے ہنسنا شروع کر دیا. بادشاہ متعجب ہوا، کہا ذرا رکو نا، اس سے پوچھو کہ روتی کیوں ہے؟ وہ کہتی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، کوڑا لگتا ہے میری جان جاتی ہے. تو کہا بتا پھر ہنستی کیوں ہے؟ کہا بادشاہ میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں تو صرف 2 لمحوں کے لیے سیج پہ آئی ہوں اور اتنی مار کھائی ہے. جس کو عمر ہوگی اس پر لیٹتے ہوئے اس کا کیا بنے گا؟ او مزے ہیں بھائی، حساب بھی دینا پڑے گا. ابراہیم بن ادہم کی چھت پہ بہلول ٹہر رہے تھے، قدموں کی آہٹ سنی. کہا کون؟ فقیر بول اٹھا. کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. کہا پگلے کبھی چھتوں سے بھی اونٹ ملے ہیں؟ کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے تو پھر نرم اور گداز بستروں پر رب بھی نہیں ملتا. بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق. اقبال کہتے ہیں یہ بات مختصر کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں حکمت سے بری ہوتی ہیں. کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے
तो फिर नरम और गजात बिस्तरों पर बस दिल के आईने पे चोट लगी, सल्तनत को लात मारी, जंगलों में भाग निकला, इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। दजला की मौजें गवाहें, ये वही इब्राहिम बिन अदम था, वहां बैठ के गुदड़ी सी रहा था। पास से रियाया का बंदा गुजरा, उसने देख के पहचान लिया, बड़ी हसरत से कहता है हुजूरे वाला वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? बहस की, दलाइल दिए, नहीं, हाथ में सुई थी, पानी की मौजों के सुपुर्द की, आवाज दी मछली सुई ले आ, मछली मुंह में सुई लेके आ गई, फरमाया बता वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? और भाई जो उसका हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और मजे हैं तो हिसाब देना पड़ेगा। ये कहानियां हमें सुना के आगे गुजर जाएंगे, मौलवी बख्शेंगे, डुबकी लगेगी, जान छूट जाएगी, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। ऐसे लोग जब नुक्ता अंजाम को पहुंचते हैं तो इनके पास सवाए पछतावे के कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी सी जिंदगी है दोस्त, इस थोड़ी सी जिंदगी को गनीमत जानो और उन राहों पे दौड़ो, उन राहों पे खुद को थका दो जिन राहों पे अल्लाह रसूल की रजा बिछी है। और आप आंखें खोल के उन लोगों को देखो जिन्होंने अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी गुजारी, अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी लगा दी। उनके नाम भी जिंदा है, उनके पैगाम भी जिंदा है, उनकी कब्रें भी जिंदा है। मैं हर साल जिला भक्कर तहसील मनकेरा जाता हूँ, रेगिस्तानी इलाका है, थल का इलाका है। मुझे जब पहली दफा वहां जाने का इत्तेफाक हुआ, मुर्शद आबाद के नाम से वो आस्थाना है, मीलों मील न बस्ती न आबादी, न शजरे सायादार न शजरे फलदार, पानी मिला कड़वा कुसैला, हैरत की दुनिया में खो गया मालिक, न सौदागर न किसी रियासत का मालिक। इसकी कब्र पे इतने लोग कहां से आ गए? मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुरान के वो अल्फाज उभर आए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं, अल्लाह मिटने नहीं देता। मैंने रेत के जर्रों को वजद में देखा, उलमा को, सूफिया को, औलिया को मोहब्बत की बोलियां बोलते देखा। एक दीवाना कह रहा था, रे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। अमल वाले नहीं मिटते। अफगानिस्तान से जवान उठा था, दमिश्क आया, बैतुल जिन्द से कदम उठा के लाहौर डेरा डाला, कच्ची कुल्ली में बैठा तौहीद के जाम पिलाए, भटकी इंसानियत को हदायत की राहें बख्शी। जाओ उसकी कब्र पे, दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल, उस शाख का मेला है भाई। मैं भी गया हूं, आप भी 1000 बार गए होंगे। वहां कुछ सूरह यासीन, कुछ सूरह रहमान पढ़ता है, देता अल्लाह ही है, हमारा अकीदा है। लेकिन अल्लाह वालों के मज़ारात पर अल्लाह की रहमतों को उतरने की आदत होती है। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी एक निगाह ने 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया, शौक की चिंगारियां खींच के अली हजवेरी के कदमों में ले आई। 40 दिन का चिल्ला काटा, दामन भरा तो बेसाख्ता बोल उठा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। और इकबाल सैल्यूट पेश करता है, वो कहता सैयदे हजवेर मखदूमे उमम मरकदे ऊ पीरे संजर रा हरम। अमल वाला है भाई, दिलों में धड़कन बन के आबाद है। ये कहानी कुछ 100 साल की नहीं भाई, 1000 साल का जमाना बीतने वाला है। अकीदत के फूल महंगे नहीं, और वहां अकीदत के फूल चढ़ते हैं। मैं कहता हूं अगर इबरत की आंख है ना, तो तमाशा देखो उन लोगों का जिनके नाम का कभी तोती बोलता था। रावी के दूसरे किनारे एक बहुत बड़ा नाम है, नाम आज भी है लेकिन तारीख के औराक में गर्द उलूद है। मकबरे आज भी हैं लेकिन भाईजान खंडरात में तब्दील हो गए। मैं वहां भी गया हूं, महज इबरत के लिए, आप भी गए होंगे। वहां नूर जहां का भी मकबरा है, जहांगीर का भी है, समनाबाद के अंदर ज़ेबुन निसा का भी है। एक जमाना था अशारे अबरू से हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी, गर्दनें कट जाती थी। जाओ उनकी कब्रों पे, वहां हसरत मिलेगी, वहां ताश की टोलियां मिलेंगी। मैंने जूतों समेत जवानों को कब्रों पे चढ़ते देखा, और कभी नाम था, कभी तस्करे थे। उसकी बेटी शायरा भी थी, उसकी कब्र के कतबे पर उसका अपना ही लिखा हुआ शेर है। वो कहती बर मज़ारे माँ गरीबा, न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजद, न सदाए बुलबुले। वो कहती हमारे गरीबों की कब्रों पे कौन आएगा, ना कोई चराग जलाएगा, ना कोई पत्तियां डालने आएगा, ना बुलबुल यहाँ आके नगमा गाएगी। और नाम मिट गए, पैगाम मिट गए। बड़े बड़े मेरे दोस्त इस दुनिया पे आए, कारून आया, नाम मिट गया, हामान आया, नाम मिट गया, शद्दाद आया, नाम मिट गया, चंगेज आया, नाम मिट गया, हल्लाकुहा आया, नाम मिट गया, आले सासान जिन्होंने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की, कहाँ गए भाई? बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कचकुला, बड़े बड़े शहनशाह और खाक में मिले। वो क्या किसी ने खूब कहा था कि कज़्ज़ा कजल का लूटे है,
दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया बैंसा बैल शुतर, क्या गेहूं चावल मूंग मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पिड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये, इबरत की जा है तमाशा नहीं। और यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। रे तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल कर देगी फिर तेरा सफाया। मेरे किबला फरमाते ये दुनिया कूड़ कबाड़ा है, सब ठोंक बजा कर देख लिया, एक सच्चा है दर साईं का, इस दर पर आकर देख लिया। यहाँ दर्दी नहीं सब गर्जी हैं, उल्फत के रिश्ते फर्जी हैं, सच कहता हूँ कुछ झूठ नहीं, आवाज़ लगा कर देख लिया। 4 दिन की चांदनी है दोस्त, फिर अंधेरी रात होगी, आए कबल इससे कि वो वक्त मेरे और आप पे आए और हमारे पास हुज्जत बाकी न रहे।